салом бинандагони азиз, саволоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. имрӯз 16 декабр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. дидор дар қиёмат монд. Падари Мадина Мамаҷонова ба маросими ҷанозаи духтараш, ки имрӯз ба хок супорида шуд, нарасид. гурӯҳе аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мегӯянд, расонаҳои ҳукуматӣ ҳаводиси моҳи гузаштаро якҷониба инъикос мекунанд. ва бо гузашти 7 сол аз ҳамлаи гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ ба минтақаи Эзидиён дар шимоли Ироқ, қурбониён он рӯзҳои талхро ба ёд меоранд. маро мезад, вале аксаран таҷовуз мекард. Мадина Мамаҷонова, сокини 32 солаи шаҳри Душанбе, ки латтукуби бераҳмонааш сару садои зиёде дар ҷомеа барангехт, имрӯз ба хок супорида шуд. ҷасади ӯро пас аз тақрибан 4 моҳи беҳушӣ дар беморхона дирӯз ба дасти хонаводааш доданд. Алишер Зарифӣ ва Бароид Юсуфӣ мегӯянд, субҳи имрӯз барои видо бо ӯ дӯстону наздикон ва ҳамкоронаш назди бинои зисти модари марҳум ҷамъ омада дар маросими ҷанозааш ширкат карданд. ин маросими ҷанозаи Мадина Мамаҷонова, як ҷавонзани тоҷик аст, ки ҳудуди 4 моҳ қабл мавриди латтукуби бераҳмона қарор гирифта буд. шиканҷаи Мадина боиси сару садоҳои зиёд дар шабакаҳои иҷтимоӣ шуд. дар маросими ҷанозаи ӯ шуморе аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳамкорон ва наздиконаш ширкат доштанд. маросими ҷаноза дар манзили модараш баргузор шуд. падари ӯ, ки дар Русия қарор дошт ва қарор буд ба маросими ҷанозаи духтараш бирасад, аммо дидор бо фарзандаш ба қиёмат монд. Мадина Мамаҷонова шоми дирӯз дар беморхона фавтид ва намози пешини 16 декабр ҷасади ӯро дар оромгоҳи Сари Осои Душанбе ба хок супурданд. ба гуфтаи наздикони Мадина Мамаҷонова, ҷасади ӯро аз ташхиси судӣ тиббӣ гузаронида ва сипас ба онҳо супурдаанд. яке аз афроди наздик ба ин парванда ба хабарнигорон гуфт, ки санади ташхиси суди тиббии Мадина дар қабати парвандаи ӯ ҷой дода мешавад ва эҳтимоли бозбинии парванда дар назар аст. наздикони Мадина Мамаҷонова нахостанд дар ин робита суҳбат кунанд ва монеи наворбардории хабарнигорон шуданд. рӯзи 14 декабр додгоҳи олии Тоҷикистон Парвиз Давлатов, ки бо Мадина Мамаҷонова робита дошт, ба 8 соли зиндон маҳкум кард, вале бар асоси қонуни афв ӯ ба 5 солу 2 моҳ бояд дар зиндон бимонад. 2 рӯз қабл табибони бемористони қарияи боло, ки Мадина тӯли 4 моҳ онҷо бистарӣ ва дар ҳолати беҳушӣ буд, аз беҳбуд шудани вазъи саломатии ӯ хабар дода буданд. Мадина Мамаҷоноваи 32 сола, ки моҳи август имсол дар муноқишаи оилавӣ сахт латтукуб шуд, то кунун дар ҳолати комаи сунъӣ дар бемористон буд. то 2 моҳ касе барои осеб расонидан ба ӯ ба ҷавобгарӣ кашида нашуд. танҳо баъди муроҷиати фаъолони маданӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ мақомот ба қазияи зоҳиран қасосгирии ҳамсар аз маъшуқаи шавҳар таваҷҷӯҳ карданд. додстонӣ рӯзи 1 ноябр гуфт, ки 2 гумонбар дар латтукуб ҳамсарон Азизаву Парвиз Давлатовҳоро боздошт карданд. айни замон муҳокимаи Азиза Давлатова идома дорад. моҷаро сабаби аз мақом барканор шудани чанде аз кормандони вазорати умури дохила ва додстонӣ ҳам шуд. зоҳиран бо даргузашти Мадина Мамаҷонова қазияи марбут ба ӯ идома хоҳад кард ва мо низ ин мавзӯъро зери назар хоҳем дошт. ҷомеаи шаҳрвандии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки бо мақомоти тафтишотии дӯстонии кул рӯйдодҳои ахир дар ин вилоятро таҳқиқ дорад, бо нигаронӣ мегӯяд, шабакаҳои телевизионии ҳукуматӣ ҳаводиси ахир дар Руштқала ва Хоруғро якҷониба инъикос мекунад. дар ҳоле ки ба қавли онҳо мақомоти тафтишотӣ аз аъзои ҷомеаи шаҳрвандӣ расман имзо гирифтанд, ки ба расонаҳо аз ҷараёни таҳқиқот суҳбат накунанд. аммо мақомоти амниятӣ ва интизомии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба зангҳои мо позух надоданд ва ба ин иддаои ҷомеаи шаҳрвандӣ изҳори назар накарданд. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод ин мавзӯъро дунбол дошт ва ҳоло дар студия бо мост. дуруд бар шумо. хуб бигӯед, ки чунин бархурди мақомот то куҷо метавонад ба ҷараёни тафтишот таъсири манфӣ расонад?
بله شعلا خوجمری پیرمحمدوف مسئول دفتر مطبوعات جامعه شهروندی بدخشان همین روز به رادیو آزادی گفت که همین مسئله اعضای جامعه شهروندی بدخشان رو به تشویش آورده است، زیرا به گفته او مقامات کارمندان مکتب‌ها، بیمارخانه‌ها و ادارات دیگری که از بودجه دولت معاش میگیرند مجبور میکنند طریق تلویزیون دولتی رویدادها را آن طوری که آنها میخواهند شرح دهند. و میگه در برنامه تحت عنوان نیروی قانون تلویزیون بدخشان که روز 8 دکبر در شبکه یوتیوب پخش شد درباره حادثه کشته شدن گلبدین زیابیکوف نوارها پخش کردند، در حالی که تفتیشات ادامه دارد و تنها خلاصه مفتشان معلوم خواهد کرد که گناهکار ناآرامی‌های اخیر کی است، میگه عضو جامعه شهروندی بدخشان. در صحبت اعضای جامعه شهروندی بدخشان میگویند چنین برخورد یکجانبه و پیش قضاوتی مقامات به جایی کشیده شده است که آنها یعنی اعضای 44 نفره جامعه شهروندی بدخشان از همکاری با مقامات امنیت و امور داخلی ولایت دست کشیدند و تنها با دادستانی کل همکاری میکنند. و ضمن نکته دیگر را بگم که امروز گروه جامعه شهروندی در یک نوار ویدیویی هم وابسته به این مسئله اظهارات پخش کردند. خب آیا کارشناسان در رابطه با این موضوع چی نظر دارند؟ شما با آنها هم صحبت کردید؟ بله، ما با چند نفر از صاحب نظران در داخل و در بیرون صحبت کردیم. از جمله شاکر جان حکیموف حقوقشناس تاجیک میگوید در صورتی که گروه کاری مشترک تفتیشاتی جریان رویدادها را تحقیق دارد، پخش هر گونه برنامه تلویزیونی از طریق شبکه‌های حکومتی و در شبکه‌های اینترنتی دخالت به جریان تفتیشات است. هم کارشناسان و هم ساکنان بدخشان از مشکل اینترنت شکایت میکنند. اخیراً یک گروه عبارت از مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان به تحقیق آن چی در آخر ماه نوامبر در دهه تبدیم شهر خارق گذشت آغاز کردند. تشکر برای صحبت. من یادآور می شوم که اعتراض ساکنان در شهر خارق 25 نوامبر شروع شده. بعد آنکه حکومت ولایت شرطهای فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت، 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابیکوف بازداشت و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند. مقامات رسما این شرط را اعلان نکردند، ولی در اعلامیه گفتند هر کسی در تظاهرات اشتراک نموده اما جنایت صادر کرده است از جوابگری آزاد خواهد بود. ولی ساکنان میگویند هنوز دسترسی به اینترنت درست به راه مانده نشده است. من برنامه را ادامه میدهم. پس از شکایت‌های پناهجویان افغان، نمایندگان سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که به حل فوری مشکل آنها رسیدگی و قبول پناهندگان از سر گرفته شود. همکارم نگاره فضل‌الدین در این باره جزئیات بیشتر دارد. شیوان محلی گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد اوید به قاچاق انسانی به خصوص زنان و کودکان از تاجیکستان دعوت کرد که این کشور باید عاجلاً به قیدگیری پناهندگان افغان را دوباره آغاز و از بازپس فرستادن آنها به افغانستان خودداری کند. این نقطه را وی در پایان سفر خود به دوشنبه اظهار داشت. در حالتی که پناهندگان به قید گرفته نمی شوند، گفتن ممکن است که آزادی حرکت آنها محدود کرده می شود. این البته مشکل های زیاد را در مسئله آغاز کردن حیات نو پیش می آورد و همچنین بعضی خطرها هم می توانند تهدید کنند که آنها گرفتاری استثمار شوند. بنابر همین من بار دیگر از حکومت تاجیکستان دعوت می کنم که به قیدگیری چنین اشخاص را دوباره آغاز کنند. شیوان محلی از 8 تا 15 دکبر با مقامات تاجیکستان و جامعه شهروندی در دوشنبه ملاقات‌ها انجام داد. وضع پناهندگان افغان یکی از موضوعهای این نشست بود. این نماینده سازمان ملل متحد از جامعه جهانی هم دعوت کرد که برای انتقال پناهندگان به کشورهای خود مساعدت نمایند. در سطح جهانی هم همین را گفتنی هستم که کشورهای اروپا و دیگر شریکان بین المللی با مقصد دستگیری این اشخاص باید قدم به پیش گیرند و آنها را به کشورهای خود کوچانند. خانس فریدریک شادر، نماینده کمیسر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آسیای میانه ماه قبل در یک نشست خبری گفته بود که فعلا در تاجیکستان 12,000 پناهجوی افغانستانی قرار دارند که 6,000 آنها در اول سال توسط هواپیما به این کشور آمدند. او گفت که از مقامات تاجیک خواستند که از بازگردانیدن پناهجویان افغان به کشورشان خودداری کنند. حامیان حقوق انسان میگویند که چنین تصمیم مقامات تاجیکستان از انگیزه های سیاسی عاری نیست. Тут проблема в их обеспечении.
اینجا موضوع تامینات آنها مطرح است. شاید حتی اگر آنها مقام رسمی پناهنده را بگیرند هم هیچ کاری برای آنها انجام داده نمی شود. ولی وقتی به آنها مقام رسمی پناهنده داده می شود، مقامات عهده‌داری‌های را به خود می گیرد. пештар комиссари созмони милали муттаҳид дар умури паноҳандагон хабар дода буд ки мақомот дар тоҷикистон 11 ноябр 11 нафар мардон занон ва кӯдаконро ба афғонистон зӯран баргардониданд. мақомоти тоҷик баъд аз ба сари қудрат баргаштани гурӯҳи толибон марзҳояш бо афғонистонро баст. ҳарчанд дар рӯзҳои аввали тасарруфи ҳукумат дар афғонистон аз сӯи толибон ҳазорҳо афғонистонӣ дар марз бо тоҷикистон хостори убур ба ин кишвар буданд. муовини вазири корҳои хориҷии ҳукумати толибон аз тоҷикистон хостааст ки бо давлати ин гурӯҳ дар афғонистон робита барқарор кунад. шермуҳаммад аббостаникзай, муовини сиёсии вазири корҳои хориҷии ҳукумати толибон, ин матлабро рӯзи 15 декабр зимни суханронияш баён доштааст. ва бинандагони азиз, як гузорише ки ҳоло пешниҳоди шумо мешавад дар бораи он аст ки 7 соли пеш гурӯҳи давлати исломӣ ба язидиён ҳамла карда буданд ва ҳоло мебинем ки қурбониён аз он рӯзҳо чӣ ёдоварӣ мекунанд. сипон халил 3 моҳ пештар ба хона баргашт ва ҳеҷ бовар намекард ки аҳли оила барояш мотам гирифтанду гур ҳам канданд. ба оила гуфтанд ки сипон баъди рабудан ва ба ғуломӣ фурӯхтанаш дар сурия худкушӣ кардааст. بدترین چیز دیدن گوری خودم بود که در بری قبرهای پدر و برادرم کنده بودند. برای ما 3 گور کنده بودند. جنگجویان داعش سال 2014 با حمله به زادگاه ازیدیان هزاران مرد ازیدی را قتل عام کردند. 6000 زن و کودک از جمله سیپان خلیل را به ماشین‌های بارکش سوار کرده بردند و به غلامی فروختند. آن زمان 13 ساله بود. مرا میزد ولی اکثرا تجاوز میکرد. سال 2019 داعش آخرین پارچه قلمروش در سوریه را از دست داد، ولی سیپان خلیل در دست قاچاقبران بود و از این بیخبر ماند. وقتی آگاه شد 1 سال گذشت تا راهی بازگشت به خانه را یابد. وقتی برگشت شهرهای ازیدیان را خالی و رها شده یافت. با وجود گذشت 4 سال از شکستی داعش در عراق، ازیدی های زیادی هنوز هم به خانه هایشان برنگشتند. عائله های ازیدی ها فقیر و بیخانند و در نتیجه به گفته سازمان ملل نسل کشی حالی زاری دارند. ما هیچ چیزی با خود نگرفتیم بغیر از جان و لباسهایمان. همه چی را ماندیم. گوسفند، بوزها، ماشین و خانه ها را گذاشته رفتیم. خانواده ها هنوز هم 3000 عزیز بینشان شده اشون را میجویند. میگویند بسیاری هایشان شاید زنده و در اسارت باشند. دیگر پول هم برای جستجوی آنها ندارند. ماموران امدادی در شهرک ازیدی نشین کوچو در عراق گروه‌های دسته‌جمعی را تحقیق میکنند تا هویت جسدها را معلوم نمایند. سیپان بعدی بازگشت به برادرش زنگ زده است که البته صدایش را نشناخته است. وقتی در دوربین تلفن مرا دید تکان خورد و لال ماند. سیپان خلیل که 2 دفعه بازور شوهر کرده است دیگر هرگز قصد ازدواج ندارد. بزرگترین ترسش از آن است که مبادا روز داعشیان برگردند، چون 10,000 جنگجویانش بی محاکمه در زندانند، بقیه آزادند و توجه جامعه بین الملل هم به آنها کمتر می شود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. و مقامات روسیه گروهی از مهاجرانی که در جنجال‌ها شرکت داشتند از این کشور برای سال‌های طولانی رانده است. طبق آمار نو حدود 400 مهاجر از آسیای مرکزی را برای 40 سال آینده از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کردند. معلوم نیست که چند نفری آنها شهروندان تاجیکستان میباشند. به گفته مسئولان وزارت کارهای داخلی روسیه، اینها افرادی هستند که در جنجال‌های گروهی شرکت داشته و یا دیگر قانونگذاری‌های این کشور را ویران نمودند. حالا تنها در مسکو پایتخت روسیه 1,33,000 مهاجر ثبت نام شده است که 30% آنها نسبت به سال پیش کمتر می باشد.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم بینندگان عزیز با پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های بیشتر از این رو میتونید در سامانه رادیوی آزادی بخونید. فراموش نکنید که فرداش ما رو در سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.